सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शुभायमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, सतगुरु जी की रहमत सदका अज जपजी साहिब जी की 8वीं पौड़ी की विचार आप जी के नाल साझी करन जा रहे हैं। जपजी साहिब जी की 8वीं, 9वीं, 10वीं ਅਤੇ 11वीं 4 पौड़ियां दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सुने का जिक्र किया है। अगलियां 4 पौड़ियां दे विच साहिब जी मनन की गल कर रहे हैं। जिहड़ा मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह नाम नूं सरवण करके अपने हिरदे विच वसा लैंदा है, मन लैंदा है, उसके नेड़े कोई दुख नहीं व्यापदा, कोई दुख नहीं आउंदा। पौड़ियां की आखिरी पंक्ति दे विच रहाव दा पता है। जिवें शब्द के अंदर पूरे शब्द का केंद्री भाव, पूरे शब्द का सेंट्रल आइडिया रहाव के पदे में सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, ठीक इसी तरीके दे नाल पौड़ियां के आखिरी पदे विच सतगुरु जी ने यह राहव का पता बख्शिश किया है। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जपजी साहिब जी की इस 8वीं पौड़ी की आखिरलियां पंक्तियां विच वचन कर रहे हैं। नानक भगता सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। भाव जिहड़े भगत जन ने जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी नूं सरवण किया, हुक्म नूं सुन लिया और सुन करके मन लिया, मन के हृदय में धारण किया, उन्हां दा जीवन सफला हो गया। उन्हां दे नेड़े कोई भी दुख, कोई भी पाप नेड़े नहीं आउंदा। जिवें एक पुत्र है, पिताजी ने आख्या बेटा जी तुसीं बाजार जा रहे हो, बाजार तो तुसीं एक पेन लेके आना है, एक कॉपी लेके आनी है। ते बच्चे ने सुन लिया लेकिन उसने मन्निया नहीं, बाजार गया वापस आ गया। पिताजी ने पूछा पुत्र जी तुसीं समान लैन गए से लैके नहीं आए? पुत्र ने आख्या बापू जी मैं चंगी तरह सुनिया नहीं। कई बारी बच्चा सुन लैंदा है ते सुन के अनसुना भी कर जाता है, उसनों पिता की खुशी हासिल नहीं हो सकती। खुशी हासिल तद ही होगी जो गल नूं सुनिया और सुन के मन लिया। क्लास में विद्यार्थी है, टीचर पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे ने सुन लिया, सुन के मन लिया, वो बच्चा अच्छे नंबरों तो पास हो जाता है। तो जिहड़ा बच्चा सुन के अनसुना कर देता है तो जीवन के उसको खुशी हासिल नहीं हो सकती। साहिब जी वचन कर रहे हैं जिसने सुन लिया और सुन के मन लिया तो उसको सारिया खुशियां हासिल हो जांदियां ने। पत्नी अपने पति की गल सुन करके उसने मन के पति का प्यार, पति की खुशी हासिल कर सकती है। पुत्र पिता का प्यार हासिल कर सकता है। कहते इसे तरीके नाल वो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु है जिसने उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत सलाह नूं सरवण किया, सुन लिया और सुन करके मन लिया, फिर उसके नेड़े कोई दुख कोई पाप नहीं आउंदा। हुण दुख की गल आपां विचार लईए, दुख की है, दुख किसनों आखदे ने? गुरु नानक साहिब महाराज समझाउणा कर रहे ने दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। भाव संसार के अंदर किन्ने तरह के दुख ने। मनुख नूं कोई दुख होंदा है, कोई बीमारी होंदी है,
ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਵਿਛੜ ਗਈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਹਲੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਲਗੇ ਧਨ ਧਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਚਿਮੜਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਬਨਾ। ਮਾਰ ਹੈ लूट है नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना, किसके आगे मैं पुकार करा। दुख तदे जा विसर जावे, खसम विसार किए रस भोग, ता तन उठ खलोए रोग। साहिब जी वचन करे ने परमात्मा ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਚਿਮੜੇ ਹਨ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਐਸੀ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਚਿਮੜ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? श्री राम नामा उचरमना, आगे जमदल विक्रम कना। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਖਿਡਾਓ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੈ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਨੈ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਖਿਡਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਮਨ ਖਿਡਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਭਰੇ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ, ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰਲਾ ਬਲਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਨੈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਵੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, राम बिना को बोले नहीं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगो बजया, कौन भले को मंदे। हर जीव के अंदर है वो मालिक, जरे जरे विच सर्व व्यापक है। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज। सुनो सुन समाज का कोई ऐसा समा भी सी कि परमात्मा सुन समाज विच बैठा होया है, ते जदों उसका हुक्म होया दोए कुदरत साजी है। आसन डिठो चाओ, कुदरत नूं साज करके इस कुदरत दे विच मालिक आप बैठा होया है। सुनिया दीप लोह पाताल, अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दी सिफत सलाह सुनन दे नाल
ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ, ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਣੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਨਾ ਬੌਧਿਕ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਨੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕੱਕਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।